عزت مآب علی جناب منتری بھیا صاحب، آپ نے آج کی تشریف آوری غلام کو عزت بخشی اور آپ کی بیش قیمتی حاضری اور بیش قیمتی وقت نکال کے آپ تشریف لائے، اس کے لیے ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں۔ اتنی دیر سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل پاک کی محبت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پپو بھائی کا حکم تھا، چونکہ یہ سچے پکے مولائی ہیں، اس لیے ان کی حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ نحمد ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآل محمد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں، یہ آیت کریمہ سورہ شورى یہ سپارے 25 میں ہے، آیت کا نمبر ہے 23۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا کہ فرما دیجئے اپنی امت سے کہ میری آل کی محبت تم پر واجب ہے، فرض۔ اب محبت نہیں، مودت، قرآن میں آیا الفاظ مودت، اور یہ مودت جو ہے محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی ایک طرح سے عشق، وہ عشق جو اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے آل پاک کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک یہ پیغام دے دیا اپنے امتیوں کو کہ ہماری آل کی محبت اپنے دل میں بسا لیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ایمان سے آپ نے مشرف کیا تھا ہم گناہگاروں کو، تو آپ کا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور دراصل ایمان کی بہت اہمیت ہے، اعمال اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال بھی بے سود ہے، بیکار ہے۔ کیونکہ ایسا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی مرحوم کے اعمال میں کمی ہے تو ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں اس کے لیے، کچھ روزے رکھتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کر لیتے ہیں اور تمام سے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ باطل ہے، جھوٹا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں ہے کہ اس کے عقیدے کو میں بہتر کر سکتا ہوں۔ اعمال کی کمی کو تو میں بھیج سکتا ہوں، اس کے عوض روزے رکھے، نماز رکھے، لیکن اگر عقیدے میں کوئی لکنت ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، اگر عقیدہ جھوٹا ہے، باطل، اس پر موت آ گئی، تو پھر اس کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے اگر آپ غور کریں کہ کیونکہ اگر عقیدہ کسی مرحوم کا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ بھی کریں، لیکن جس عقیدے پر اس کو موت آئی ہے وہ کبھی نہیں درست ہوتا۔ اعمال تو آپ بھیج سکتے ہیں اس کے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ اعمال ضروری، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے عقیدہ، ایمان۔ اسی لیے ہم نماز جنازے میں یہی کرتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ پاک زندہ رکھے تو اسلام پر، جب موت دے تو ایمان پر، تو اس کا مطلب ہے کامیابی ایمان پر۔ جی حسین، دراصل یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ذکر حسین کو ہم نے دراصل شیعوں کے کھاتے میں ڈالا۔ جی بخدا، نہ وہ شیعوں کے ہیں، کسی کے نہیں، حضور کی ساری امت کے ہیں، جو حضور کی امت میں ہے، حسین اس کے ہیں۔ جب حضور ہے تو حضور کی آل ہے، تو اس لیے حسین کی محبت کو اپنے دل میں آپ جما لیں، اور انہی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی بھی اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا۔ اب اس کی روشنی میں آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے دن ہمارے پیشمان صاحب
थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा हो गया है और जी चूँकि आप हमारे मौजूद हाजरीन हैं, वक्त का ख्याल रखते हुए जी और हमारे इज्जत माफ आली जनाब किबला मदनी भैया साहब जी, इन्होंने यहाँ पर अपनी तशरीफ आवरी करके हम गुलाम को इज्जत बख्शी और जी जी, तो हम बेहद ममनून और मशहूर हैं आप सबके। तो कहना ये कि जब जुम्मे में आपने देखा होगा बारह की पेशवान साहब खुतबा जब पढ़ते हैं तो कुछ लम्हे के लिए वो बैठ जाए, ये आपने बारह देखा होगा। तो अगर ये किसी से मौलवी साहब से पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते कि आप थक गए थे या कुछ भूल गए थे खुतबा, तो वैसा नहीं कहेंगे ये मेरे नबी की सुन्नत है इसलिए मैं बैठता हूँ। लेकिन उनसे पूछा जाए कि ये सुन्नत का पस मंजर क्या है, ये सुन्नत कहाँ से पड़ी, तो शायद वो आपको ना बताए या ना बता पाए या उस चीज को छुपा ले। दरअसल ये सुन्नत उस वक्त पड़ी कि हसनैन करीमैन 1.5-2 साल के होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में जुम्मे के दिन खुतबा दे रहे थे और आप हुजरे से सैयदना हसनैन करीमैन निकले तो लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते हुए आपको दिखे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस खुतबे को मौकूफ कर दिया बिल्कुल और खुद उठे मिंबर से, यानी किसी साहबे कराम से भी नहीं कहा। कैसा हो सकता है कि किसी से इशारा करते थे, एक से एक जानिसार बैठे थे, लेकिन आपने किसी को नहीं, खुद उठे। इससे पता चलता है कि कितना प्रोटोकॉल हुजूर अलैहिस्सलाम अपने नवासों को देते हैं। आप खुद उठे और आपने उठाया दोनों अपने नवासों को लाके जानू मुबारक पे बैठा लिया और खुतबा छोड़ दिया। फिर हुसैन के लिए मुखातिब है, लोगों देखो ये हुसैन है, अल्लाह तो हुसैन से मोहब्बत कर क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ। हुसैन ए रब्बे करीम तो उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करता है, तो उससे दुश्मनी कर जो हुसैन से दुश्मनी कर। अब ये बताया ये चीज हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई होगी नहीं होगी? बेशक। जो इनसे बुग़्ज़ करे ए मेरे रब तो उनसे बुग़्ज़ कर, जो इनसे दुश्मनी करे तो उनसे दुश्मनी कर। कहाँ फरमा रहे? मस्जिद नबवी में मेंबर पे और कसीर तादाद में साहबे कराम अलैहिम रिज़वान तशरीफ फरमा है। उनके सामने हुसैन अलैहिस्सलाम के मर्तबे को, सैयदना हसनैन करीमैन के मर्तबे को बता रहे हैं। तो इससे आप बैठ गए और फिर उसके बारे में उनके फजाइल, उनके मर्तबे, उनकी शान को बयान करते रहे। तो अब उसी लम्हे से ये सुन्नत पड़ गई कि खुतबे के दरमियान जो खुतबा देता है पेशमाम, वो बैठता है कुछ लम्हे के लिए 20 सेकंड 30 सेकंड और उसके बाद वो फिर खड़े हो जाते। ये सुन्नत वहां से पड़ी, यानी हसनैन करीमैन की वजह से ये सुन्नत पड़ी, लेकिन ये अक्सर हम लोगों को नहीं मालूम। और दरअसल बस वही हमको शिया सुन्नी के झगड़े में पड़कर हद से हट गए। भाई ना शिया के ना सुन्नी के, तो जो भी उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलाम उसके हुसैन जी। इस आयत करीमा में हुजूर अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मेरी आल के लिए तो उसमें अकरबा के लिए दिया। साहबे कराम ने पूछा कि आपकी अकरबा कौन है या रसूल अल्लाह? तो उन्होंने ऐसे हाथ उठा के अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये मेरी आल है। इन्हीं के लिए अभी जैसे पप्पू साहब फरमा रहे थे, हदीस सकलैन आई। हदीस सकलैन वो दो भारी चीजें मैं आपके दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। ना कुरान अहले बैत से जुदा होगी, ना अहले बैत कुरान से जुदा होगी। और ये दोनों मेरे पास ऐसे दोनों उंगलियां जोड़ के बताया कि हौज़ कौसर पर ऐसे पहुंचे हैं। अभी तो क़यामत काफी दूर है, तो कैसे हम अपने दिलों से हुसैन को दूर कर सकते हैं? इससे कुरान को पकड़े हुसैन को दूर कर दे, या हुसैन को ही पकड़े कुरान को दूर कर दे। दोनों इस तरह से बताया कि मेरे पास हौज़ कौसर में आए। तो इनकी मोहब्बत हम सब पर वाजिब है। मोहब्बत नहीं, मवद्दत, जिसमें इश्क हो, मोहब्बत हो।
حد سے بڑھ کر کے جو محبت آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی آل کے لیے کرتے ہیں، اپنے مال کے لیے کرتے ہیں، وہ محبت آل کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا یہ واقعہ ہے کہ جب حسنین کریمین کافی معصوم تھے تو ایک بھیا کلبی صحابی آیا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آتے تھے تو سیدنا حسنین کریمین کے لیے کچھ سوغات لاتے تھے، کچھ بھی جیسے کھجورے ہیں، وہ آپ کے 1.5-2 سال کے معصوم رہے ہوں گے، کیونکہ زیادہ فرق نہیں تھا امام حسن علیہ السلام میں اور امام حسین علیہ السلام میں، زیادہ فرق نہیں تھا ان کا۔ وہ 3 ہجری میں آپ تشریف لائے، وہ آپ 4 ہجری میں تقریباً، تو وہ وحیہ کلبی آتے تھے تو وہ دوڑ کے آستین میں جیب میں ٹٹولتے تھے۔ یہ سب اہل سنت کی کتابوں کی حدیث ہے، یہ میں شیعہ کی کتابوں کی حدیث کا مطالعہ کر کے یا نہیں بتا رہا، یہ اہل سنت کی صحاح کی، یعنی بخاری، مسلم، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں میں یہ سب ذکر ہے۔ اب الگ بات ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں دینی اس چیز کو نہیں بتاتے، یہ میری بدقسمتی ہے، یہ میری بدقسمتی ہے کہ اگر وہ اس کو بتائیں تو ایک لوگوں کے دلوں میں پتہ چلے کہ کیا حسین کا مرتبہ ہے، جی کیا ان کی شان ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ لیکن دیکھنے میں یا تو ذکر کرتے ہیں ایسا نہیں، لیکن جس طرح سے ذکر کرنے کا حق ہے اس طرح سے ذکر نہیں ہوتا، جس طرح سے ہمارے مذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ ذکر حسین کریں، جس طرح سے ان کی شان میں حدیثیں آئی ہیں، قرآن میں آیتیں آئی ہیں، اس طرح سے وہ اگر یہ ذکر کرے تو لوگوں کے دل میں تمام جانکاری ہو اور تمام معاملات ہو۔ خیر، تو ہم اس کو اس نظریے سے نہ دیکھیں، یہ ساری حدیثیں اہل سنت کی کتاب ہیں۔ تو سیدنا وحیہ کلبی جب آتے تھے تو آپ ڈھونڈنے لگتے تھے، ایک روز ایسا ہوا وہ نہیں آئے تو آپ کی شکل مبارک میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف، وحیہ کلبی کی شکل میں، تو آپ جب بیٹھے حضور علیہ السلام کے پاس تو سیدنا حسین کریمین آ گئے، وہی جس طرح سے چونکہ معصوم تھے اور ہوتا بچوں میں کہ جب کوئی بڑا کچھ لاتا ہے تو اس سے تھوڑا سا لگ جاتے ہیں، جی ہاں، تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے، یہ کرنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے چاہا کہ انہیں روک دیں، تو جبریل نے منع کر دیا، یا رسول اللہ ایسا مت کیجیے، آپ تو جانتے ہیں کہ جب خاتون جنت سید النساء تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتی تھی اور حسین کریمین جب پڑھتے تھے رونے لگتے تھے تو اللہ رب العزت وہاں سے ندا دیتا، جاؤ جبریل ان کا گہوارہ حسین کا ہلاؤ کہ ایسا نہ ہو۔ بے شک یہ اہل سنت کی کتابوں کی ہے، اہل سنت کی کتابوں کی یہ حدیث شریف ہے، لیکن ہم نے تو شیعہ سننے کی جگہ میں حق سے موڑ دیا۔ خیر، ایک تو یہ چیز ہو گئی حدیث شریف، پھر آپ نے جب فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، دعا دی۔ دوسرا یہ رہا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز کی بات، اب یہ جانیے کہ سب سے افضل عبادت کیا ہے مسلمان؟ نماز، معراج المومنین ہے سب سے افضل عبادت، سب سے افضل نمازی کون؟ حضور علیہ السلام، حضور پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر جگہ مسجد نبوی، اور وہاں پر حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، ظہر کی نماز دوسری رکعت، آپ سجدے میں گئے، سیدنا حسین کریمین، ایسا باہرا ہوا، کبھی حسین آ گئے، کبھی حسین آئے، کبھی دونوں شہزادے، اب وہ حسین علیہ السلام آئے اور آپ کے پشت مبارک پہ بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ گئے تو اللہ کی وحی ہے، اے میرے محبوب اپنا سر نہ اٹھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ حسین کو کچھ ضرر آ جائے۔ یہ اللہ کے بارگاہ میں مرتبہ ہے حسین، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ پیٹ سے گر جائے، ان کو کچھ چوٹ یا کوئی تکلیف آئے، یہ مرتبہ ہے حسین۔ خیر وہی آ گئی، حضور علیہ السلام سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، حسین بیٹھے، صحابہ کرام نے اب چونکہ 70 مرتبے سے زیادہ کہا تو 3 مرتبے کہا جاتا تو کچھ تو سیکنڈ لگتے ہیں،
15-20 सेकंड से ज्यादा लगे होंगे, मिनट से ज्यादा। तो साहबे कराम उठ के देख रहे हैं क्या रसूल अल्लाह की वही आई है, क्या मान कहीं खुदा न खास्ता आप पर्दा फरमा गए। उठ के देख रहे, देखते क्या हजरत करीम कुछ मुबारक पर बैठे और खेल रहे हैं, फिर सजदे, फिर देखा, फिर वो खेल रहे हैं, फिर सजदे। बिल्कुल इसी तरह से जिक्र है बाखुदा, इसी तरह से। फिर आपने देखा, अब ये देखिए कि नमाज सबसे अफजल इबादत, सबसे अफजल इबादत गुजार और सबसे अफजल जगह, और वहां पर हुसैन को ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनके मर्तबे को, उनकी शान को, उनकी अजमत को, उनकी फजीलत को दिखाया जा रहा है। जब वो उतर गए तब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी नमाज मुकम्मल की। और ये भी नहीं कहा बेटा तुम कैसे आ गए, ये क्या, ये नमाज दोहराए जाए कुछ क्या, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ नहीं। वो नमाज ज्यादा कामिल रही जिसमें हुसैन का ख्याल है। अब ये बताइए कि वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और दिल में हुसैन है कि कहीं ऐसा ना हो ये गिरना पड़े। भाई यही तो होगा, तभी तो नहीं उठ रहे हुसैन के। अब ये समझिए अल्लाह की सबसे अफजल इबादत में भी हुसैन का जिक्र है, हुसैन का ध्यान। ये मर्तबा हमारे हुजूर की निगाह पाक में, और हम कहाँ पहुंच गए जबकि उनकी उम्मती का हम झंडा लिए फिर रहे। तो इस तरह से ये चंद अहादीस शरीफ, इसलिए ऐसे बहुत से ऐसे दिल में चलता है कि इसको सुनते जाए दिन रात। जी ये मौला का करम है। और लेकिन अब चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है अच्छा नहीं लगता है। बहुत से ऐसे अहादीस शरीफ हैं जिनको सुनकर आपका दिल वाकई नूर से मुनव्वर हो जाता, नूर से मुनव्वर। सैयदना हसन करीमैन की ये मर्तबा है। अब सवाल ये कि इतने मोहब्बत के इजहार, इतने इशादात मस्जिद नबवी में, घर में, बाजार में, सफर में देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ, ये सोचने की बात है कि 50 साल आपको पर्दा किए हुए गुजरे थे, सिर्फ 50 साल। क्योंकि आपने आपको 11 हिजरी में आप रहलत फरमाई, अब 61 हिजरी का वाक्य, यानी रबीउल अव्वल के महीने में क्या हो गया, मुहर्रमुल हराम। 50 साल में आपको बेदर्दी से, जुल्म सितम के साथ, भूखा प्यासा अपने अजीज और अकरबा के साथ फुरात के किनारे शहीद कर दिया। जबकि हजारों की तादाद में साहबे कराम हयात थे, हजारों जिन्होंने ये हदीसें अपनी निगाहों से देखी थी, मुशाहदा किया, कानों से सुनी थी, ऐसे साहबे कराम मौजूद थे। उन सब के बावजूद तो ये बात सोचने की, जैसे कोई हादसा होता है तो हम सोचते हैं क्या होगा, कैसे क्या होगा, उससे नहीं एक अंदर से जिज्ञासा होती है। तो ये इसमें भी हमको होने की है कि इसका जो क्या पस मंजर है, इन हालातों में ऐसा होगा, ये इतना बड़ा सानिहा ये कैसे होगा। और इसका जिक्र तो तमाम नबियों के सहीफों में आया है। हुसैन अलैहिस्सलाम, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की आवरी का जिक्र था, इसे सैयदना हसन करीम में आपकी हाल पाक का जिक्र। सैयदा फातिमा खातून जन्नत का क्या मर्तबा है, इतना छोटा सा वाक्या सुन ले कि जब सैयदा खातून जन्नत कभी हुजूर के पास तशरीफ लाती तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जगह से खड़े हो जाते, जहां वो तशरीफ रखते थे, किसी के लिए नहीं किया। यानी हम मेराज शरीफ में गए, अंबियाओं के लिए भी वो प्रोटोकॉल नहीं दिया। आप खड़े हो जाते और सैयदा खातून जन्नत का पेशानी मुबारक पे बोसा देते और उस जगह पर आप बैठा जहां पर आप तशरीफ रखते और कहते कि जिसने फातिमा को गजब ना किया उसने खुदा को गजब ना किया, जिससे फातिमा राजी हुई उससे खुदा राजी हुआ, जिससे फातिमा राजी हुई उससे खुदा राजी। ये मर्तबा है सैयदना खातून जन्नत, सैयदुल निसा खातून जन्नत है। एक छोटा सा वाकया है, जैसे आप कुर्बानी करते हैं 10 जिलहिज्जा को, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम लोग पूरी करते हैं, तो ये उनकी कुर्बानी की कबूलियत का भी थोड़ा सा
सुन लीजिए, ये हजरत इमाम अली बिन मूसा रजा से मरवी है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह करने गए हजरत इस्माइल जलील्लाह को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहिश्त से फिदिये के तौर से मेढ़ा भेज दिया, और आप पास में खड़े हो, मेढ़ा ज़बह हुआ। जब उसकी आवाज आई तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी खोल दी, और उनको बड़ा ये हुआ कि यार ये तो आवाज तो मेढ़े की है, क्या अल्लाह ने हमारी कुर्बानी कबूल नहीं की। अब कुर्बानी का सुना होगा, हमको कई ख्वाब आए कि ऊँट कुर्बान के इस तरह से, जब कि सबसे अजीज चीज आप कुर्बान करें तो औलाद के बाद, तो आपके दिल में एक ख्याल आया अफसोस की, काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी कुर्बानी कबूल नहीं की, क्योंकि मेरा बेटा जो है मेरे हाथों से कुर्बान नहीं। जब उनके दिल में ख्याल आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन वही भेजी, कहा है इब्राहिम भाई खलीलुल्लाह थे, अल्लाह ने उनको दोस्त का लक़ब दिया। ये बताओ कि तुम सबसे ज्यादा किसको दोस्त रखते हो? हमारी उम्मत में सबसे ज्यादा किसको दोस्त रखते हो मखलूक में? क्योंकि आपका जिक्र तो आपके सहीफों में हो चुका था, हुजूर अलैहि सल्लम आपके आल पाक का, तो कहा मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पता है कि क्यों? ताकि आपके वो हबीब हैं और सफी हैं, इसीलिए मैं अपनी जान से ज्यादा अजीज का और महबूब उसको रखता हूँ। जो बताए कि आप अपने फर्जंद को सबसे अजीज रखते हैं या उनके फर्जंद को? उनके फर्जंद को। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, तो फरमाया कि उनके फर्जंद हुसैन को, उन्हीं की उम्मत के लोग भूखा प्यासा जुल्म जफा से उनको शहादत का जाम पिलाएंगे, उनके असबाब का, उनके अजीज अकरबा का माल लूट ले जाएंगे और उनके खून को खाक में मिलाएंगे। जब ये पुरमलाल वाक़या झांका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही के जरिए भेजा, तो आप परेशान हो गए, आपके चश्माने मुबारक से आंसू गिरने लगे, रोने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ए इब्राहीम तुम हुसैन की उस मुसीबत पर, उनकी शहादत पर, उनके हुए जुल्म पर तुम जो रोए हो, ये सवाब बराबर उस सवाब के है कि तुम अपने हाथ से अपने बेटे को कुर्बान करते मेरे राह। अल्लाह ने कहा कि ये सवाब जो आप हुसैन की याद में रोए हैं, ये सवाब उस सवाब के बराबर होता है कि अगर आप अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। तो इससे यारो देखो क्या मकाम है हुसैन, क्या मकाम है हुसैन करीमैन, क्या मकाम है आपकी आल का। बेशक इनकी मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये हक है, ये कोई मुबालगा आ रहा है नहीं, बस वही फिर बात कहना पड़ता है, शिया सुन्नी का कोई मसला ही नहीं है भाई। हुसैन जब हुजूर हमारे तो हुसैन हमारे, आपकी जो जो चाह है, आपकी जो जो अच्छी चीजें वो हमारी, उसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए और उसी से हम भी मंसूब पर रहना चाहिए। तो इसलिए आपकी शान में इतनी हदीसें हैं, इतनी आयत तत्हीर उतरी है आपकी शान में, आयत मुबाहला उतरी है। आयत मुबाहला तो इतनी है कि बताया पंजतन पाक का उसी से तस्वुर है, आयत और हदीस किस्सा उतरी यानी चादर की, जिसमें आपने पांचों को किया, पंजतन पाक का तस्वुर किया। अब आप पंजतन पाक का नाम ले लें तो लोग कहते हैं शियों का टर्म है, ये टर्मिनोलॉजी ये शियों की है, लाहौल बिला, ये साहित्य की किताबों में है। चाहे ये हदीस किस्सा के नाम से है कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम आए और चादर मुबारक लाए, उसमें पहले हसन आए, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर मौला अली भी खातून जन्नत, और आपने कहा अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैत, ए मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत, ये मेरी अहले बैत। तो इससे पाक पंजतन पाक का तस्वुर जो आप लोग देख सुनते हैं, तो ये वहां से आया, ना ये शियों का ना सुन्नियों का। भाई अल्लाह
رب العزت نے حضور علیہ السلام نے تو سب سے زیادہ محبت حسین نے کی. اگر حسین سے محبت کرنا شیعت ہے، لوگ سمجھتے ہیں حسین سے یا آپ کی آل سے محبت کرنا اگر شیعت ہے تو آپ کی اپنی آل سے سب سے زیادہ تو محبت حضور نے کی، اللہ رب العزت. تو اس کا مطلب یہ فتویٰ دیکھو کہاں تک جاتا ہے. اگر محبت کا نام شیعت ہی ہے آپ کی آل سے، تو یہ فتویٰ دیکھو کہاں تک جاتا ہے، اللہ رسول تک پہنچتا ہے. تو اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا. حضور علیہ السلام نے اپنی آل پاک سے جتنی محبت کی اور یہ بتا دیا امت کو کہ ان کی محبت کو آپ اپنے ایمان کی خوبصورتی کے لیے جی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان کی محبت کو ہی ایمان کا منبع بنا بیس ہے. بس ان الفاظوں کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. کافی وقت ہو گیا ہے. مجھے چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی اسے ذکر کرتے رہے اور سنتے رہے. پھر ایسا کیجیے ایمرجنسی والا